Good morning, students. Today is our new topic is disorders of the excretory system. Okay. So, what is the disorders in excretory systems? Number one, that is called as a uremia. So, why it is called as a uremia? Okay. So, urea, for example, if you see, urea is more into the blood. It causes to the disease called as a uremia disease. Okay. So, it is, what is the effect of that uremia means it is somewhat glomerular nephritis or hypertensions. If you see the, what is that diabetes mellitus. Okay. What is that diabetes mellitus? So, deficiency of insulin. Okay. So, insulin, if secretion is less, okay, it causes to the disease called as a diabetes mellitus. So, insulin is secreting from where? It is secreting from pancreas. What is the function of the pancreas? They are secreting different types of cells. Number one is called what here? Alpha cells. Number two is the beta cells. Number three is the gamma cells. Okay. So, alpha cells are secreting into the glucagon hormone. Okay. And beta cells are secreting into the insulin hormone, insulin. So, gamma cells are secreting is the somatostatin hormone. These are very important, somatostatin. So, these are very important for NEET point of view, okay, and MCET point of view. If you see here only, I am taking insulin. If secretion is less or deficiency of that insulin, it causes to the diabetes disease. On that particular disease, deficiency of insulin, so that is called as a diabetes mellitus disease. And another one is there, that is called diabetes, what is that, insipidus. So that is the deficiency of ADH. ADH means antidiuretic hormone, that is also known as a vasopressins. విద్యార్థులు నీట్లో ఎంసెట్లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే బిట్ ఏది సార్ అని అంటే ఈ బిట్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎగ్జామ్ వల్ల నీట్లో. ఎందుకు సార్ అంటే రెండు కూడా డయాబెటసే అనిపిస్తాయి, బట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్సిపిడస్ అండ్ మిల్లిటస్. మిల్లిటస్ డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్, ఓకేనా. ఇన్సిపిడస్ ద డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ vasopressin hormone or that is also known as ADH, antidiuretic hormone. Very very important, every year మనకి ఎంసెట్లా నీట్లా వచ్చే బిట్లు కామన్గా ఇవి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూరిమియా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంటూ దట్ పేషెంట్, ఇట్ కాజెస్ టు దట్ వాట్ ఇయర్ హిమోడయాలిసిస్. యూరిమియా ఎక్కువైపోయింది, బ్లడ్లో యూరియా కంటెంట్ ఎక్కువైంది అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే హిమోడయాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. So that is what is uremia disorder. And next one is the renal caliculi. What is that? Renal caliculi. So what is the renal caliculi? It is also known as a kidney stones. What is that? Kidney stones. How the kidney stones are forming? For example, if you see the structure of the kidney, so this is the structure of the kidney. Okay. Here these are called what here? Columns of Bertini. Okay. Here what here? 1 million of nephron, 1 million of nephrons are forming. So columns of Bertini and nephrons are forming. Okay. So here what is the function of that nephron? So what is this efferent renal arteriole? It is the glomerulus and it is the efferent renal arteriole. It is called as a Bowman's capsule. So this is the PCT and DCT, okay, and CD collecting that. Okay. Sometimes what happened here, depend upon to that food material, which food we are taking. Okay. So sometimes oxalates are accumulating into that renal pyramids or nephrons in between. So that is forming as a pellets. Okay. Sometimes uric acid and oxalates and remaining substances. We are taking what here, sodium, etc., chlorine, excess amount of sodium, if salts are more taking. Okay. So these are forming here into that in between the renal pyramids. So that is forming as a pellets like structure, that is called as a kidney stones, we are commonly called. So kidney stones ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి సార్ అంటే ఇంత రౌతులు తింటేనే కిడ్నీలలో వచ్చి స్ట్రక్ అయ్యి మొత్తం ఫిల్టర్ చేయకుండా ఆపేయాయి. మనం తినే తిండి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ తిండి అంటే ఫుడ్ లోపల ఏంది పెల్లెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అవి సోడియం, ఆక్సలేట్స్ కానీ ఇంకేవైనా
యూరిక్ యాసిడ్స్ కానీ సబ్స్టెన్సెస్ పేరుకవై డ్రాప్ మాలిక్యూల్స్ ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ యాజ్ ఎ వన్ స్టోన్. ఓకేనా, అది ఒక స్టోన్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే స్టోన్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుందో, ఓకే, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టల్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో crystals are forming into that urinary tract. When it is forming into the urinary tract, then what happened here, the urine is not passing easy way. Okay, and some uric acids and oxalates or pellets like structures are forming here into that renal pyramids in between. So that's why that is called as a kidney stones. Another important factor, what is that means, dehydration. Which persons are taking less amount of water, okay, then what happened here, it is forming as a kidney stones. ఎందుకు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే, వాటరు బాడీ టిష్యూకి ఎంత అయితే అవసరమో అంత తీసుకోవాలి టిష్యూ. ఇఫ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దే నీడ్ టు ద టిష్యూ, దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, సమ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి బాడీలో. చేంజ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద డిజార్డర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిజార్డర్, సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అల్టిమేట్లీ టు దట్ కిడ్నీస్, ఈజ్ కాల్డ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అని అంటాం. సో అక్కడ నీళ్ళు అనేది ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే, ఓకేనా, కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద గ్లోమెరులార్ నెఫ్రైటిస్. సో వాట్ ఈస్ గ్లోమెరులార్ నెఫ్రైటిస్? వీ నో అబౌట్ ద గ్లోమెరులస్. See here it is the efferent renal arteriole, okay, and this is the glomerulus, this is the efferent renal arteriole, it is called as a Bowman's capsule, okay, this is the PCT. See here, the blood is coming from here, efferent renal arteriole, this is called glomerulus. Sometimes what happened here, infection of that bacterial diseases or the viral diseases, some parasites, if it is attacking to the tissue here, what happened, inflammation of the glomerulus is called as a glomerular nephritis. ఇది బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ అటాక్ అయినప్పుడు ఈ గ్లోమెరులస్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇన్ఫ్లామేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు పంపింగ్ ఫిల్టర్ చేయాల్సినంత ఫిల్టర్ చేయదు బౌమన్స్ క్యాప్సిల్లోకి, అప్పుడు ప్రైమరీ యూరిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లామేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, డ్రాప్స్ అనేవి ఎంతైతే బౌమన్స్ క్యాప్సిల్లో ఫుల్ఫిల్ కావాలో అంత ఫుల్ఫిల్ లేయర్స్ అనేవి ఫిల్టర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్వెల్లింగ్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ కాజెస్ టు దట్ వాట్ ఇయర్ ఇన్ఫ్లామేషన్ ఆఫ్ ద గ్లోమెరులై ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్లోమెరులార్ నెఫ్రైటిస్. ఓకేనా, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ద వైరల్, ఓకేనా, అండ్ సమ్ డ్రగ్స్ ఆల్సో, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రీనల్ ఫెయిల్యూర్, ఓకే, ఆర్ ద కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్. Renal failure means kidneys are not working properly is called as a renal failure, or the kidney failure అని చెప్తూ ఉంటాం. సో దీనికి రీజన్ ఏమన్నా సార్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఓకే. రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ ఉంది, లివర్ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి, నా ఫంక్షన్ చేయాలి. ప్యాంక్రియాస్ ఉంది, ఏం ఫంక్షన్ చేయాలి, నా ఫంక్షన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? గాల్ బ్లాడర్ ఉంది, ఏం ఫంక్షన్ చేయాలి, నా ఫంక్షన్ చేయాలి. ఓకేనా. కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, కిడ్నీస్ ఏం ఫంక్షన్ చేయాలి, నా ఫంక్షన్ చేయాలి, ఫిల్టర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ చేయాలి. గ్లోమెరులార్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ కానీ, బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కానీ ఇవన్నీ సఫిషియెంట్గా ఉండాలి. ఎన్ఎఫ్ అంటే ఏంది, నెట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది, అది సఫిషియెంట్గా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కిడ్నీస్ అనేవి ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే బాడీ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్గా ఉంటేనే కిడ్నీస్ అనేవి కూడా ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈజీ వేలో. సో ఇఫ్ ఎనీ డిజార్డర్స్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు కిడ్నీస్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వేరియస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అని చెప్తాం దీనికి రీజన్ మనం, ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ బై an elevated serum creatinine level, okay, it is called what here renal failures or the kidney failures. These are the what here disorders of the excretory system. If kidneys fail, sometimes in rare cases lo kidneys fail ayina ankondi, then what happened here, what is the second option is there. So that is the second option is the what here artificial kidney. It is also known as a hemodialysis, okay na. So then what happened here, after hemodialysis, if it is continuously going on, then if sometimes kidneys functional completely failed, then transplantation of that kidneys, okay na. So that is a big question mark, transplantation of the kidney.
nowadays, okay, that is somewhat developing here. So kidneys also transplanting. Then this is what here artificial kidney. So this is the artificial kidney. So what is the main, what here, it is one of the machine, okay, with the help of machine we are filtering into the blood, okay, is called as a what here artificial kidney, okay, or this is called as a hemodialysis అని అంటాం. hemodialysis అంటే ఏమొస్తారంటే మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం బ్లడ్ను, ఓకే, హీమో మీన్స్ హిమోగ్లోబిన్, అర్థమవుతుందా, డయాలసిస్ అంటే బ్లడ్ను మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హీమోడయాలిసిస్ అని అంటాం. మరి ఇది ఒక ఈజీ వే, ఇది కంప్లీట్ కావడానికి మినిమం 2 to 6 hours జరుగుతుంది, ఓకేనా, 2 to 6 hours, ఓకే. అండ్ వీక్లీ పర్ వీక్ 2 to 3 times కూడా చేయాల్సి వస్తుంది, డిపెండ్ అపాన్ టు దట్ పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి కిడ్నీ ఏంది ఈ యొక్క హిమోడయాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో నెంబర్ 1 ఏంది సార్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్, ఓకేనా, పేషెంట్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం అంటే ఏంది బ్లడ్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం, అర్థమవుతుందా, బ్లడ్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఎక్కడి నుంచి, పేషెంట్ నుంచి. ఇక్కడ ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్, ఓకేనా, అంటే బ్లడ్ ఆర్టరీస్ నుంచి బ్లడ్ ఏంది మనం ఏం చేస్తున్నాము బ్లడ్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం అంటే తీసుకుంటున్నాం ఆర్టరీస్ నుంచి. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ను మనం మానిటర్ చేయాలి. ఆ ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉన్నది అనేది కూడా మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి, ఓకేనా. ఇది ఒక మిషన్ లాగా. ఇక్కడ ఏమైతూ ఉంటుందంటే బ్లడ్ ఈజ్ పంపింగ్, నో బ్లడ్ ఈజ్ పంపింగ్ హియర్, బ్లడ్ అనేది పంప్ అవుతుంది ఇక్కడికి, అర్థమైందా. బ్లడ్ పంప్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ బ్లడ్కు అంటే యాంటీకోయాగులెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ హిపారిన్ను మనం మిక్స్ చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం ఆ బ్లడ్కు. వై బికాజ్ బ్లడ్ అనేది క్లాట్ కాకుండా ఉండడానికి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లాటింగ్ మిషన్లో స్ట్రక్ అయిపోతుంది బ్లడ్, కాబట్టి హిపారిన్ యాడ్ చేస్తాం. హిపారిన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది పంపు డయలైజర్ ఇన్ఫ్లో ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ మానిటర్ ఉంటుంది, పంప్ తర్వాత అంటే మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది డయలైజర్ ప్రెషర్ని. ఇక నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే నో వాట్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్ అని అంటాం. నేను బ్లడ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది సార్ ఇక్కడ అంటే సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్లోకి వస్తుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్, ఇదేమి కీ రోల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ హిమోడయాలిసిస్లో సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్. మరి ఏం చేస్తుంది సార్ సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ టు ద కాన్సన్ట్రేట్ గ్రేడియంట్స్ను బేస్ చేసుకొని అది పర్మియబులా ఇంపర్మియబుల్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఇంపర్మియబుల్ టు దట్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏది ఇంపర్మియబుల్ అంటే అది పంపించకుండా ఉంటుంది, ఇంపర్మియబుల్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, డ్రాప్లెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అని అంటాం, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ యూరియా అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ క్రియాటినైన్ అండ్ సమ్ మినరల్స్, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ permeable to the small solids, that is called as urea, uric acid, okay, and creatine and minerals. Now it is permeable, cellophane tube is permeable అంటే ఇది పంపిస్తూ ఉంటుంది మైక్రో మాలిక్యూల్స్ను, అర్థమైందా. నెక్స్ట్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ టు ద డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్. డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్లో ఏముండదు, నైట్రోజన్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది, ఓకేనా. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ టు ద కాన్సన్ట్రేట్ గ్రేడియంట్స్ను బేస్ చేసుకొని ఇక ఏంది సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది సార్ అంటే ఫ్రెష్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది, ఫ్రెష్ డయలైజర్ సొల్యూషన్ అండ్ యూజ్డ్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫ్రెష్ డయలైజింగ్ సొల్యూషను, ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ ఫ్రెష్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్ అంటాం. సో కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ ఏంది ఇక్కడ ఏంది దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద బాత్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంది డయలైజింగ్ సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దీన్ని మనం ఫ్రెష్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్ అని అంటాం, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ వాట్ ఇయర్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అనేది మనం ఇస్తూ ఉంటాం. ఇక నెక్స్ట్ ఏంది సార్ అంటే సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్ ఈజ్ పర్మియబుల్ టు దట్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్, ఓకేనా. మైక్రోమాలిక్యూల్స్ను పర్మియబుల్ చేసింది. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ సెల్లోఫెన్ ట్యూబ్ పర్మియబుల్ టు ద మైక్రోమాలిక్యూల్స్ లైక్ యూరియా అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ క్రియాటిన్. దెన్ యూజ్డ్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్, ఇది ఏంటి అంటే యూజ్డ్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాం, యూజ్డ్ డయలైజింగ్ సొల్యూషన్. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ యూజ్డ్ డయలైజేషన్ సొల్యూషన్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి
వీనస్ ప్రెజర్ ఈజ్ మానిటర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎయిర్ ట్రాప్, ఎయిర్ డిటెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్ క్లాంప్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ క్లాంప్ తర్వాత ఇక బ్లడ్ అనేది మళ్ళా ఎక్కడికి పేషెంట్లోకి మనం రిటర్న్ పంపించేస్తూ ఉంటాం. అంటే సో దిస్ ఈజ్ ద వాటర్ సెల్లోఫేన్ ట్యూబ్ అంటాం. ఇక్కడ హీమోడయాలసిస్ అనేది జరుగుతుంది. డయాలైజర్లో హీమోడయాలసిస్ అంటే ఏమవుతుంది, బ్లడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, వేస్ట్ని అంతేంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వేస్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ వేస్ట్ మొత్తం కూడా రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది సెల్లోఫేన్ ట్యూబ్. అర్థమైందా, ఓన్లీ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బ్లడ్ ఈజ్ నో అవుట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లడ్ ఈజ్ అవుట్. ఇక్కడ బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ బబుల్స్ను కూడా మనం ఎయిర్ ట్రాప్ ఆర్ ఎయిర్ డిటెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి, అక్కడ బబుల్స్ను ఏంది లేకుండా చేస్తూ ఉంటాం. సో బ్లడ్ ఈజ్ నో అవుట్. అర్థమవుతుందా, సెల్లోఫేన్ ట్యూబ్ నుంచి డయాలిసేట్ అవుట్ అండ్ బ్లడ్ ఈజ్ అవుట్. బ్లడ్ అనేది అవుట్ అయిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ ఏంది, ఇక దీనికి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం అంటే హిపారిన్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, హిపారిన్ యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ పేషెంట్ బ్లడ్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అర్థమైందా, సో ఇట్ ఈజ్ పంపింగ్ ఇన్ టు దట్ పేషెంట్. సో మళ్ళీ పేషెంట్లోకి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, బ్లడ్ అనేది పంపిస్తూ ఉంటాం. బ్లడ్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఇన్ టు దట్ పేషెంట్. ఓకే, సో ఇన్ టు దట్ వెయిన్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ ఏమంటాం, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ హిమోడయాలసిస్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా 2 to 6 hours దే నీడ్ టు ద టైం. 1 weekలో 2 to 3 times చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ టు దట్ పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ వైజ్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ టు దట్ పేషెంట్, సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది, బ్లడ్ అనేది కంప్లీట్గా కంటామినేటెడ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే కిడ్నీస్ ప్రాపర్గానే పనిచేయకుండా పోతాయి. అంటే మొత్తానికి ఫెయిల్ అయితే దెన్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్. అప్పుడు డోనార్ నుంచి బ్లడ్ ఆర్ కిడ్నీ తీసుకొని ఓకేనా ఎవరిలోకి రిసిపియంట్లోకి కిడ్నీస్ అనేది ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి సర్జరీ చేసి. సో అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే ఆ కిడ్నీ అటాచ్ చేసిన తర్వాత సర్జరీ ఆఫ్టర్ ఎట్లుండాలి, ఫంక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ టెస్టులన్నీ కూడా చిన్న మమ్మల్స్ పైన, ర్యాట్స్ పైన అన్నీ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాతనే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకేనంటే ప్రైమరీ లెవెల్లో మొత్తం కూడా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సక్సెస్ అయితేనే ఏంది హ్యూమన్ బీయింగ్ వరకు తీసుకొస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హిమోడయాలిసిస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్. ఓకేనా, సో దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంది సార్ అంటే, వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్ ఏంది సార్ అంటే, నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. Thank you once again. Yours K. Gopal Reddy, Zoology. Thank you once.